Hello students, how are you all? हाँ जी बेटा, सो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਯਾਨੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਪਾਰਟ 2 ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ: ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਜਾਈ, प्रोटोजोआ, ठीक है, और एल्गी। और एक होर से वायरस जो सूखम जीव ते है पर वो इन्होंने चारा मेन कैटेगरी च नहीं आता बिकॉज वो लिविंग नहीं होता। ठीक है, सो अज के टॉपिक जड़ा है साडा रहेगा और सूखम जीव जड़े साडे मित्र ने या दुश्मन ने, उस टॉपिक का सब टॉपिक है यानी मित्र किवें ने साडे सूखम जीव। ठीक है, और साडा जीवन किवें निर्भर करता है। सो आओ शुरू करिए, ध्यान नाल सुनियो। सब तो पहला असी गल करते हाँ दही जमाउण दा समय ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, सो ये कौन होंदा? लैक्टोबैसिलस। ये भी छड़ आकार का जीवाणु। सो लैक्टोबैसिलस जड़ा दही दे विच हुंदा है जो दुध दे विच मिलाया जाता है तो इनू कोसा दुध यानी गर्म तापमान मिलता है और ये अपने आप नू होर वधाना शुरू कर दिंदा है तो दुध नू हौली हौली दही दे विच बदल दिंदा है। जीवाणु बहुत ही ज़रूरी होर पदार्थां दे विच भी काम आउंदे ने। ठीक है, बनाते हैं उन्होंने, जिमें ब्रैड बनाने भी सूखम जीवां का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्रैड असी आम जिंदगी दे विच खाने। ठीक है, ब्रैड हो गया, पन हो गए, डबल रोटी जिन्हों असी बोल देंगे हाँ, इस दे विच खमीर की वरतों की जाती है। ठीक है जी, सो खमीर की वरतों असी थोड़े जे पॉइंट बाद पढ़ते हैं जी खमीर की हुंदा आ और किवें हुंदा है। उस तो पहला असी ये दही भी वैसे कई बार यूज़ कर लैंदे हाँ। ठीक है, इडली इडली असी आम तौर पर वेखते हैं जो साउथ इंडियन डिश है साडी इंडिया दे ही, इस दे विच जड़ा रवा हो, अगर रवा इडली बना रहे हैं तो रवे दे विच दही मिलाया जाता है क्योंकि कुछ समय बाद रखन ते जड़ा दही आ उसनूं एक फुलावट भरिया जड़ा टैक्सचर आ वो प्रदान करता है जिस दे कारण जी सूजी यानी रवा जड़ा होंदा वो फुल जाता है और भाफ विच रखन तो बाद इडली तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर असी मैदे दे विच अगर भटूरे बनाने होन तो असी उस दे विच भी दही मिला लैंदे आ। क्यों मिलाते हैं? ताकि दही उसनूं फैलाउण दा काम करदा है और जिहड़ा भटूरे आ साडे चंगे खासे फुल के वधिया आकार लैंदे ने। सो इहदे विच किहड़ा बैक्टीरिया असीं पढ़िया सी? लैक्टोबैसिलस। क्लीयर होया? लैक्टोबैसिलस। हुण असीं गल करदे हां कि कई बारी भटूरे दे विच असीं खमीर भी पा लैंदे हां। हुण खमीर की है जी? खमीर भी एक सूखम जीव है जो अपने आप विच गर्म तापमान लैन तो बाद खंड नू ग्लूकोज दे विच ग्लूकोज नू अगे कार्बन डाइऑक्साइड अते अल्कोहल दे विच बदल दिंदा है। हुण खमीर जड़ा है सानू आम इनू जो तुहानू दिख रहा है इत्थे पिक्चर दे विच इंस्टेंट खमीर कहा जाता है यानी जल्दी तो काम करने वाला खमीर। ये आम सानू बेकरीज प्रोडक्ट्स के दुकानों तो मिल जाता है और करियाने वाली दुकानों तो भी मिल जाता है। ठीक है, अगर असी थोड़ा जा मैदा लैके उहदे विच खमीर पा दिए या मिठा पा सकते हैं आप और थोड़ा गुनगुना पानी पाइए तो थोड़े समय बाद उन्हें गुनन तो बाद बहुत चंगी तरह उन्हें मल मल के जो असी गुन देने गुनन तो बाद अगर अस उन्हें कटोरे दे विच या बर्तन दे साइड ते रख दईए तो अद्धे घंटे और उपरों ढक दईए और अद्धे घंटे या एक घंटे बाद असी देखांगे तो जिहड़ा उसका आकार आ आटे का वो डबल होया सानू दिखता है, कुछ फुल जाता है। हुण ये फुलदा क्यों है? ठीक है, और सानू इनू ना
ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਿੰਗ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾ ਕਾਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਣਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਮੀਰਨ ਯਾਨੀ ਖਮੀਰਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, यानी फर्मेंटेशन बोलते हाँ। इस विधि का जो ਇਹਦਾ यूज़ या प्रयोग आ ਉਹ ब्रेड हो गए, पेस्ट्रीज हो गई आदि बनाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्लीयर सारे ਨੂੰ? सो ਕਿਹੜੀ विधि आ? खमीरन विधि। और इसनों इंग्लिश च की बोलते ने? फर्मेंटेशन। सारे बेकरी प्रोडक्ट्स ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ बेस्ड ने। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ। ਸ਼ੂਗਰ ਯਾਨੀ ਖੰਡ। ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਦੇ ਅਣੂ ਯਾਨੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਅਣੂ ਯੀਸਟ ਯਾਨੀ ਖਮੀਰ, ਖਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਣਆਕਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਆਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੂਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੁਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੀ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਣਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਖੰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਲਸ ਡਿਊ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਸਪੰਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਪੰਜੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਾਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਬਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਬਲਸ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੇਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲਾਈਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ CO2। ਸੋ ਇਸੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੋਲਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਵਿਧੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ? ਖਮੀਰਨ ਔਰ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੇਕ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੰਡ ਜਦੋਂ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਬਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਬਲ ਸੌਫਟਨੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਕਸ ਨੂੰ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜੀ ਲਾਈਕ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ? ਅਣਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ। ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ यानी benefits of bacteria at commercial level, ठीक है। कमर्शियल यानी ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, यानी ਖਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਮੀਰਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਅਲਕੋਹਲ। ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਵੇਂ ਇਥੇਨੋਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਸਿਰਕਾ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਟਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਖਮੀਰਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਖਮੀਰਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जी ਫਰਮੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬਾਏ ਯੀਸਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਰਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਮੀਰਨ ਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਅਣਆਕਸਿਤ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਮੀਰਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖੰਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਖੰਡ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਯਾਨੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ, ਉਹੀ ਖਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਆ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲੱਸ ਯੀਸਟ ਯਾਨੀ ਖੰਡ ਜਮਾ ਖਮੀਰ ਬਰਾਬਰ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ CO2। ਸੋ CO2 ਗੈਸ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਯੀਸਟ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖਮੀਰ ਖੰਡ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ? ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਖਮੀਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਨ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਨੇ ਖਮੀਰਨ ਯਾਨੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸਨ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਮੀਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਬੀਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੀਡ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੈਪਸੂਲਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ। ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ। ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਟਾਈਮ ਐਲਰਜੀਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰੀਥਰੋਮਾਈਸੀਨ। ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਅਰੀਥਰੋਮਾਈਸੀਨ।
एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन भी एक तरह की प्रतिजैविक दवाई है और ये दवाई भी डॉक्टर्स सानू अकॉर्डिंग टू नीड्स जो सानू महसूस होंगी उदों सानू दिंदे ने खाण दे लई। ठीक है। सो प्रतिजैविक दवाइयां जिहड़ियां जीवाणुओं तो तैयार होंदियां ने उन्हां नू असीं जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं डॉक्टर्स की सलाह दे नाल ही। सब तो पहले जिहड़ी प्रतिजैविक दवाई आ, ठीक है, वो सानू दित्ती सी सर अलेगजेंडर फ्लैमिंग जी ने। 1998 सॉरी 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪੈਟਰੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ग्रीन कलर की। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से अंडर कि जिन्ने भी बैक्टीरिया उन्होंने कल्चर प्लेट दे विच सीगे ते हुण थोड़े समय बाद जो यह चीज़ उन्होंने ग्रीन कलर की देखी, उन्होंने देखा कि उस तो बाद जी ग्रीन कलर की चीज़ सी उन्हें अपने आप फैलाना शुरू कर दिता पैट्री डिश के उत्ते। और जिदे नाल की होया कि जीवाणुआ जिहड़ा उन्हां दी प्लेट दे विच उन्हां दा वाधा रुक रहा सी। सो इस तो उन्होंने ये नोट किया कि जड़ी वो उल्ली, क्योंकि उल्ली ग्रीन कलर की आ, उन्होंने उन्होंने कहा कि ये उल्ली आ। सो उल्ली जड़ी आ जीवाणुओं के वाधे नू रोक रही सी या जीवाणुओं नू मार रही सी। ठीक है, और मार ही दिता सीगा काफ़ी सारे जीवाणुओं नू, हौली हौली उन्होंने ख़त्म कर रही सी। सो इस तो उन्होंने सोचा कि ये उल्ली आ, उल्ली इस उल्ली दे विच कुछ ना कुछ अजिहा होएगा जिहड़े जीवाणु नू ख़त्म कर दिंदा, यानी बायोटिक आ और जिहड़े एंटी आ। सो इत्थों उन्होंने नाम दिता एंटीबायोटिक। तो इस दवाई नू उन्होंने नाम दिता पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन। पेंसिलिन एक पेंसिलियम नाम की उल्ली चो हुंदा आ, इस करके इन्होंने इसदा नाम रखा पेंसिलिन। सो इत्थों ही उन्होंने अलेक्जेंडर फ्लैमिंग जी ने एक एंटीबायोटिक्स जिहड़ी पहली पेंसिलिन सी एंटीबायोटिक उन्होंने सानू दित्ती। हुण जिहड़े जानवर है बेटा वो भी पशु आहार, जानवरों का भी आहार आ, मुर्गियां का भी खाना होंदा है। सो उन्हां नू भी इन्हां कुछ बीमारियों तो बचाउण दे लई चीज़ां दे रूप दे विच, उन्हां दे खाण वाले आहार दे रूप दे विच इन्हां दवाइयां नू डॉक्टर दी सलाह, जानवरां दे डॉक्टर जिहड़े हुंदे आ, वैटनरी डॉक्टर्स जिहड़े हुंदे आ, ठीक है, उन्हां दी सलाह लैण तो बाद उन्हां दवाइयां नू मिक्स करके इन्हां दे आहारां दे विच दित्ता जांदा ताकि उन्हां दे विच सूक्ष्म जीव संचार ना हो सके। तुहानू पता है जिहड़ा टेट्रासाइक्लिन नाम की प्रतिजैविक दवाई है उसका 70% इस्तेमाल जानवरों द्वारा किया जाता है और उसका 30% इस्तेमाल जड़ा आ वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स यानी मनुखा द्वारा किया जाता है। सो एंटीबायोटिक सारिਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ साबित होए। ठीक है, सो इन्हां दी खोज अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने सानू दित्ती। एंटीबायोटिक पहले पेंसिलिन से और ये करके ही बहुत सारे जानवर भी बीमारियों तो बचाए जाते हैं हर साल, उन्होंने एंटीबायोटिक्स दित्तियां जांदे ने जो भी वो बीमार पैंदे ने। ठीक है, और बहुत सारे पौधों को होने वाले जो बैक्टीरियल डिजीज़ ने, बीमारियां ने, असीं पिछले टॉपिक च कीता सीगा और अगले टॉपिक च भी करांगे डिटेल दे विच। ठीक है, सो बीमारियां तो बचाउण लई पौधों को भी कुछ प्रतिजैविक दवाइयां दित्तियां जांदियां ने, उन्हां दी मिट्टी दे विच मिक्स कर दित्तियां जांदियां ने। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? सो प्रतिजैविक दवाइयां साडे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होंदियां ने, साडे शरीर नू बीमारियों तो बचा के रखदियां ने। सो सानू आस पास कुदरत दे विच भी बहुत सारिया एंटीबायोटिक्स मिलदियां ने, यानी सानू प्रतिजैविक दवाइयां सानू कुदरत दे विचों भी लभ जांदियां ने। सो इन्हां नू असीं नैचुरल एंटीबायोटिक्स बोलदे हां, यानी नैचुरल एंटीबायोटिक्स यानी कुदरती प्रतिजैविक। देखो कुदरती प्रतिजैविक च बहुत सारी चीज़ां आती हैं, जिंजर आ गया यानी अदरक आ गया, गार्लिक आ गया यानी लहसुन आ गया, प्याज आ गया, अनियन जिन्हों कहते हैं, क्यूमिन सीड्स आ गए यानी
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮਰਿਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਈਮਸ ਆ ਗਏ, ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਹਲਦੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਹਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜੋ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਪਸਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸਿਸ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਹਦਾ? ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਯਾਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਣੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਂਟੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਜਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਚਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਚਕ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 5 ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਐਡਵਰਡ ਜੀਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਓ ਪੌਕਸ ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਰਮਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਚਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਓ ਪੌਕਸ
ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਚੇਚਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੱਸ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਉਸਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਪੌਕਸ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਚੇਚਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਉਪੌਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੇਚਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਚੇਚਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਨੇ ਚੇਚਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਜਨਸ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੀਵਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਫੀਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਫੀਵਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਪਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਯਾਨੀ ਫੀਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਯਾਨੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 78% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਪੌਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਾਨੀ एनवायरमेंटल क्लैनलीनेस। क्लैनलीनेस मतलब सफाई, यानी वातावरण ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੋਏ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਸ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੀਪੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਣ ਖਜੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੌਬਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਥਵਮ ਹੋ ਗਏ, ਗੰਡੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਫੰਜਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਯਾਨੀ ਨਿਖੇੜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਔਰ ਈਟ ਡੈਡ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਸਿੰਪਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਖੇੜਕ। ਨਿਖੇੜਕ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਯਾਨੀ ਖੁੰਬਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥਵਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਊਮਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਥਵਰਮ ਜਿਹੜੀ ਗੰਡੋਇਆ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਲਡਸ ਨੇ, ਟਾਈਨੀ ਐਲਗੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਪਘਟਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡੌਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ, ਡਿਊ ਟੂ ਨਿਖੇੜਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਘਟਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦਾ ਚੋਣਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਨੇ, ਖਮੀਰਨ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।